मथुरा माँ महारानी जी, गोकुल माँ महारानी जी, सकल सिद्धिनो साज सजेला श्री यमुने महारानी जी। मथुरा माँ महारानी जी, गोकुल माँ महारानी जी, सकल सिद्धिनो साज सजेला श्री यमुने महारानी जी। श्रम सरिता महारानी जी, रस भरिता महारानी जी, नंद नंदन नो नेह भरेला श्री यमुने महारानी जी। कुंज कुंज महारानी जी, प्रेम कुंज महारानी जी, रास रसीला छेल छबीला श्री यमुने महारानी जी। रस भर श्री महारानी जी, मद भर श्री महारानी जी, कमल छड़ी कर कमल लिधेला श्री यमुने महारानी जी। दुख हरता महारानी जी, सुख करता महारानी जी, प्राण प्रीतम नु दान देनारा श्री यमुने महारानी जी। अति दुर्लभ महारानी जी, स्नेह सुलभ महारानी जी, मदन मनोहर मन मोहन ना प्यारा श्री महारानी जी। रास रसिक महारानी जी, कृपाधिक महारानी जी, ब्रज जनता महलाना अतिशय महला श्री महारानी जी। मनहरणी महारानी जी, सुख करणी महारानी जी, वृंदावनी कुंजे कुंजे रमता श्री महारानी जी। चपल नयन महारानी जी, मधुर वचन महारानी जी, कुमारिका ना काम पुरंता श्री यमुने महारानी जी। तुर्य प्रिया महारानी जी, तरुण प्रिया महारानी जी, मुकुट काचनी साज सजेला श्री यमुने महारानी जी। ब्रजेश प्रिय महारानी जी, रमेश हिय महारानी जी, निज ब्रज रत्न प्रति करुणाणु श्री यमुने महारानी जी। मथुरा माँ महारानी जी, गोकुल माँ महारानी जी, सकल सिद्धिनो साज सजेला श्री यमुने महारानी जी। मथुरा माँ महारानी जी, गोकुल माँ महारानी जी, सकल सिद्धिनो साज सजेला श्री यमुने महारानी जी। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं, श्री महाप्रभु
जी बिना बेड़ो पार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना बेड़ो पार नहीं। श्रीनाथ जी बिना बिजु शरण नहीं। विठलेश बिना विश्राम नहीं। मथुरेश बिना मन गमतु नहीं। नवनीत लाल बिना नवधा भक्ति नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। द्वारकाधीश बिना कुंज नहीं। गोकुलनाथ जी बिना गिरिराज नहीं। गोकुल चंद्र बिना रास विलास नहीं। बाले कृष्ण बिना कोई प्रभड़ नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। मदन मोहन बिना वेणुनाद नहीं। श्री जमुना जी बिना कोई दयालु नहीं। नटवर निर्ख्या बिना मारा नैण नहीं। कल्याण राय बिना नु कल्याण नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। चंपारण्य बिना बीजे प्रागट्य नहीं। चरणाट बिना निज धाम नहीं। हरि राय जी बिना शिक्षा पात्र नहीं। पुष्टि मार्ग बिना बीजो धर्म नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। वल्लभ ना दास नो दास कहे जे। तुम्हारी गुण लीला नो पार नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद वल्लभ कहो, श्रीमद वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय। हे वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय।
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદ્ સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. ભાગવત પરમાત્મને નમો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. નમસ્કરોમિ. માફી માંગવાની. હાલો. હરિયો સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ. શ્રી સદગુરુભ્યો નમો નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વક્રતુંડ મહાકાય કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ નિરવિઘ્नं કુરુ મે દેવ શુભ કાર્યેષુ સર્વદા. અખંડ મંડલાકારં વ્યાપ્तं યેન ચરાચરં તત્પદં દર્શિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિષવોત્પત્યાદિ તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો
नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः श्रीकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थ्य भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नं नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा अमृत में तदेव श्री गोविंद दामोदर विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि आदार्पित चेतवती दद्यादिकं मोहवशाद् वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण। जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर श्री गोविंद दामोदर बोलिए श्री बाल कृष्णलाल की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। बोलिए श्री रणछोड़दास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे 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 राम બધા ભાવથી હાથની તાલી સાથે હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय हो। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
હરિ ગોવિંદ જય જય રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ જય જય રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ જય જય રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ જય રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ રામ રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ હે રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 બોલીએ શ્રી બાલ કૃષ્ણલાલ કી જય આ નિર્મળ ભક્તિ સરોવરમાં ડૂબકી લગાવીએ. કથા ચાલે છે. નૈમિષારણ્યમાં સુત પુરાણિકજી મહારાજ મંગલ કથાનું ગાયન કરી રહ્યા છે. ગઈકાલે આપણે કથા જોતા હતા. પ્રથમ સ્કંદ છે ને એ ભાગવતનો પાયો છે. ભાગવતજીનું પ્રવેશ દ્વાર છે. એની મહાપુરુષોએ અધિકાર લીલા એવું નામ આપ્યું છે. અદ્ભુત કથા છે. પ્રથમ સ્કંદ જો બરાબર સમજાય તો જ આખી કથા નો સાર સમજાય. આપણે ગઈકાલે જોયું કે સંતોએ કથા સાંભળવા માટે જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરી. ખરેખર કથા એને જ કહેવાય, શ્રોતાઓની કથા સાંભળવાની જિજ્ઞાસા. તમને કથા સાંભળવાનો પ્રેમ ન હોય અને ધરાહાર તમને અહીંયા બેસાડ્યા હોય અને પછી હું તમને ધરાહાર કથા કહું ના સાંભળવી જ પડે તો એની કથા ન કહેવાય. વક્તા ગમે એટલો શ્રેષ્ઠ હોય, ગમે એટલો મહાન હોય, પણ જો સામે શ્રોતા બરોબર એને ઝીલનારા ન હોય, જિજ્ઞાસુ ભાવથી સાંભળવા માટે એને ભાવ ન હોય તો એ ખરેખર ખરા અર્થમાં કથા જ નથી. એમ સામે શ્રોતાઓને પણ છે. શ્રોતાઓ જિજ્ઞાસુ હોય પણ વક્તા બરોબર ન હોય, જે બરોબર વાતને સમજાવી શકે. તો શ્રોતા વક્તા જ્ઞાન નિધિ કથા રામ કી ગૂઢ. શ્રોતા વક્તાનું આ જે ભાવ છે, વક્તાને કથા કહેવાનો ભાવ હોય અને શ્રોતાઓને કથા સમજવાનો ભાવ. એવું પણ નથી હોતું કે પહેલી વાર કથા સાંભળતા હોય છે શ્રોતાઓ. ઘણા શ્રોતાઓ અનેક વાર કથાઓ સાંભળી હોય. અરે સુખદેવજી કથા કરતા હતા ત્યારે વ્યાસજી કથા સાંભળતા હતા. વિશેષ વાત, જેણે ભાગવત કથા લખી, હવે એનાથી શું બાકી હોય, છતાં એ સામે બેસીને કથા સાંભળતા સાંભળતા રડે છે. અને વ્યાસજી એમ બોલ્યા કે મેં કથા લખી છે પણ કથાની અંદર આવું તત્વ છે, કથાની અંદર આવી દિવ્યતા છે, એ તો આજ સુખદેવજી આગળ સાંભળ્યા પછી ખબર પડી કે કથાની અંદર આવી દિવ્યતા છે. મૂળ એની પાછળ
નો ભાવ તો એ છે કે વ્યાસજીની પણ કથા સાંભળવાની જિજ્ઞાસા, કથા સાંભળવાનો એક દીન ભાવ. ભલે ગમે એટલી વાર સાંભળી હોય તો પણ કથા સાંભળવાનો પ્રેમ છે, એનું જ નામ ભક્તિ છે. હવે એ પાછું પ્રમાણભૂત છે. રામાયણમાં કહ્યું અને ભાગવતમાં પણ કહ્યું. રામાયણમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ બતાવી ભગવાને શબરી પાસે. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, દૂસર રતિ મમ કથા પ્રસંગા. ભગવાને કહ્યું ભક્તિનો પહેલો પ્રકાર છે સંતોનો સંગ. બીજો પ્રકાર છે મારી કથામાં પ્રેમ, મમ કથા. દૂસર રતિ, રતિ એટલે પ્રેમ. અનેક વાર સાંભળી હોય છતાં પણ કથા સાંભળવાનો પ્રેમ, એ જ ભક્તિનો પ્રકાર છે. અને એ પણ તમે સમજો, ગમે એટલી વાર કથા સાંભળી હોય પણ છતાં પણ તમે જ્યારે જ્યારે સાંભળશો ત્યારે તમને દર વખતે કંઈક ને કંઈક નવું, કંઈક ને કંઈક નવો ભાવ એની અંદરથી પ્રાપ્ત થશે. નવધા ભક્તિ રામાયણમાં પણ આપી છે, ભાગવતમાં પણ આપી છે. પ્રહલાદ નવધા ભક્તિનું વર્ણન કરે છે ભાગવતજીની અંદર. અહીંયા ભાગવતજીની અંદર નવધા ભક્તિમાં પહેલી ભક્તિ છે શ્રવણ. કથા સાંભળવી એ ભક્તિનો પહેલો પ્રકાર છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, વંદન. ભાગવતની અંદર ભક્તિનો પહેલો પ્રકાર છે શ્રવણ. તો આવો આપણે કથાનો આનંદ જે છે. હવે તમને બીજી વાત કહી દઉં, કથાની અંદર કેટલા શ્રોતા છે એ મહત્વનું નથી. જાજા બધાય હોય પણ વાતો જ કરતા હોય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. ભલે ને 2 શ્રોતા હોય, ભલે ને 1 હોય, એક જ શ્રોતા હોય, પણ ભાવથી, સ્નેહથી, શ્રદ્ધાથી કથા સાંભળે તો એ સર્વશ્રેષ્ઠ કથા છે. જાજા શ્રોતાની જરૂર નથી. કેટલા છે એ મહત્વનું નથી, કેવા છે એ મહત્વનું છે. કથા સાંભળવા માટે કેવો ભાવ છે એ મહત્વનું છે. તો આજે બધાની પરિવારને ત્યાં ચાલતી ભાગવત કથાનો બીજો દિવસ. ગઈકાલે આપણે પ્રથમ દિવસના સુંદર પ્રસંગો નું શ્રવણ કર્યું. આગળ કથામાં આપણે ચાલી આવો. બહુ સુંદર રસિક કથા આગળ ઉપર આવે છે. જો કે કથા તો બધી રસિક જ છે, પણ મહાભારતની કથા છે ને થોડી વધારે રસિક છે. મહાભારતની કથા સાંભળતા બધા ડરે બહુ. બધા ભાગવત બેસાડે, મહાભારત બેસાડવાની કોઈ હિંમત ન કરે. બધાને ડર લાગે, બીક લાગે. પણ ખરેખર એવું નથી. મહાભારત નો અર્થ, મહાભારતનો અર્થ આપણે યુદ્ધ એવો કરીએ છીએ, પણ મહાભારત એક અદ્ભુત ગ્રંથ છે. મહાભારત, તમને એક સરસ વાત કહી દઉં. આપણે ત્યાં મોટામાં મોટું કોઈ મહાકાવ્ય હોય તો એ કોણ છે ખબર છે? આપણે ત્યાં મોટામાં મોટું મહાકાવ્ય હોય તો એ મહાભારત છે. કદાચ તમને ખબર હોય કે ન હોય, મહાભારતના કેટલા શ્લોક છે ખબર છે?
મહાભારતના શ્લોક છે 1,00,000. આવડું મોટું મહાકાવ્ય ભારતમાં નહીં, દુનિયામાં ક્યાંય નથી. ઓલ વર્લ્ડમાં આવું ક્યાંય મહાકાવ્ય નથી. આ થયું નથી ને થશે પણ નહીં. દુનિયાના લેખકો ભલે રહ્યા, કોટ પેન્ટ ને ટાઈ પહેરીને દારૂ પીતા પીતા કથાઓ લખે, નવલકથાઓ લખે, એવા જેને માટે આપણે શું કેવું? ચારિત્રહીન, માંસાહાર કરીને સિગરેટ પીતા પીતા કે દારૂ પીતા પીતા નવલકથાઓ કે કથાઓ કે લખે, તો એનું મહત્વ આપણી દ્રષ્ટિએ તો નથી. સનાતન સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ તો એની કોઈ મહત્તા નથી. વ્યાસજીની એટલે મહત્તા છે. વ્યાસજીએ કથા લખી, સાંભળજો. શું કામ? એને કમાવું હતું, એને પૈસા જોતા હતા, એને કમાણી માટે આ કથાઓ લખી છે કે આ કથાઓ લખાય ને આ વેચાય ને એમાંથી મને પૈસા મળે ને એમાંથી મને હું કમાઉં, મારા પરિવારને પાછળ રોયલ્ટી મળતી રહે. તો વ્યાસજી તો વિરક્ત સાધુ છે, સંન્યાસી છે, એનો પરિવાર જ ક્યાં છે? વિરક્તને તો એવું હોય નહીં, હોવું ન જોઈએ. હવે આજનો જમાનો તો અલગ છે આખો. વિરક્ત આગળ જ જમાવટ છે. આજના જમાનાના જે વિરક્તો છે, ઓહો, સંન્યાસી, મહામંડલેશ્વર, મહંત, શ્રી મહંત, આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ એવી ગાડીઓ, એવા આશ્રમ, એવી સમૃદ્ધિ, કરોડો અરબોની સંપત્તિ, અને છતાંય નવાઈની વાત એ છે કે તોય એટલી લાલચ, હજી લાવ, હજી લાવ, હજી લાવ. હજી આશ્રમ કેટલા બનાવવા છે? આપણે તો એક ઘર હારું બનાવી લે ત્યાં તો આમ નિરાશ થઈ જાય કે હાસ, ભગવાન હવે શાંતિથી આમાં રહેવા દઈએ, હાજા નરવા, એટલે બીજું કઈ જોતું નથી. સમયનો પ્રભાવ છે ભાઈ. જવા દો, એ વિષય ઉપર બહુ જવું નથી. અત્યારે તો સંસારી થવામાં મજા નથી. જમાવટ તો બાપુ થવામાં છે, માઇકમાં થવામાં છે. પણ ખરા અર્થમાં સાધવું જે છે, ખરા અર્થમાં એવા પણ છે, જગત આખું જાણે છે, એવા પણ છે. પૂજ્ય હરિચરણદાસજી બાપુ આજે પણ બિરાજે છે. તમે કરોડો રૂપિયા મૂકો તો હામુય ન જોવે, એને અડતા પણ નથી, અડે પણ નહીં. એવા પણ સંતો છે, આજ પણ છે. એવા જ સંતો યાવતચંદ્ર દિવાકર અમર થઈ જતા હોય છે. ગઈકાલે જ પૂજ્ય જલારામ બાપાનો પ્રાગટ્ય દિવસ હતો. જેમ દુનિયામાં લાખો કરોડો લોહાણા છે, લાખો કરોડો છે અને કરોડો અરબોપતિ છે, પણ જય તો જલારામ બાપાની જ બોલાય, માનતા તો જલારામ બાપાની જ થાય, મસ્તક તો ત્યાં જ ઝૂકે. કેમ કે ત્યાં ભજન બોલે. જેનું ભજન હશે ને એના ગયા પછી એનો મહિમા વધશે. તમે જોજો, બગદાણા વાળા બજરંગદાસ બાપુ
હતા ત્યાં સુધી કદાચ કેટલાકને ખબર નહીં હોય, પણ બાપુ વયા ગયા પછી જ્યાં જુઓ ત્યાં બાપાની ઝૂંપડી, બાપા સીતારામ, બાપા સીતારામ. આ એનું ભજન તો, ભજન વિના આવો પ્રભાવ ન મળે. એનું ભજન પૂજ્ય રણછોડદાસજી મહારાજ તો મારો કહેવાનો અર્થ, વ્યાસજી એ તો ત્યાગ અને સમર્પણનું પ્રતીક છે. એને ગ્રંથો લખ્યા, પુરાણો લખ્યા માત્ર જગત કલ્યાણ માટે. અને પછી એવા સંતોએ કહ્યું કે વિશ્વ કા કલ્યાણ હો, ધર્મ કી જય હો, અધર્મ કા નાશ હો, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण. मात्र जगत कल्याण सिवाय एनो कोई भाव नहीं. मात्र जगत નું કલ્યાણ થાય. સંતોએ કોઈ દિવસ એવું નથી કીધું કે બધાયનું થાય ને મારું હોત થાય. અત્યારે જ માણસ એમ કે બધાયનું કલ્યાણ ભલે કરો પણ પેલા મારું કરજો, પછી બીજા બધાયનું કરજો. કલયુગનો માણસ તો બહુ હોશિયાર છે. ઘણા લોકો હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરે ને કે હે બજરંગ બલી તોડ દુશ્મન કી નલી. એટલે હનુમાનજી કે મને નલી તોડવા હાટું રાખ્યો છે, એટલે હું તારા દુશ્મનની નલી તોડવા જાઉં. ઘણા ભગવાનનો આવો ઉપયોગ કરે કે કેમ હમણાં તમે મારું કામ કરતા નથી. ભગવાન કે ભાઈ કામ કરવા હાટું તારી ઈચ્છા હોય તો અહીં ન આવતો. તું શ્રદ્ધાથી કાર્ય, તું શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કર. ફરક છે. મારો કહેવાનો સુર એ છે કે સાચા સંતમાં અને લૌકિક માયાના બંધાયેલા જીવાત્માઓમાં ઘણો ફરક છે. માળા પહેરવાથી કે ભગવા પહેરવાથી સાધુ નથી થવાતું. જેનું ચારિત્ર સાધુ જેવું છે. તો આપણે કથા જોતા હતા. મહાભારતનો પ્રસંગ એટલે આપ્યો છે કે પરીક્ષિત એ મહાભારતનું પાત્ર છે. ભાગવત કથાની શરૂઆત મહાભારતથી થાય છે. એનું કારણ મહાભારતની અંદરથી આ કથા શરૂ થાય છે. જો કથા આપી છે કૌરવો પાંડવોનું યુદ્ધ. આ યુદ્ધની અંદર પાંડવોનો વિજય, પાંડવોનો જય જયકાર, કૌરવોનો સર્વનાશ. આ જગતની અંદર અસત્ય ગમે એટલું બળવાન હોય પણ એકવાર જગતમાં સત્યનો જ વિજય થશે, સત્યનો જ જય જયકાર થશે. તમે સરખામણી જો કરવા જાઓ તો કૌરવો અને પાંડવોની સરખામણી કરો, રામ અને રાવણની સરખામણી કરો તો રાવણ જ જીતે, કૌરવો જ જીતે. કારણ કે કૌરવો 100 છે, પાંડવો 5 છે. કૌરવોની કેવડી સેના, કેવડું સૈન્ય. કૌરવો પાસે પ્રશ્ન થાય કે શું નથી અને પાંડવો પાસે પ્રશ્ન થાય કે શું છે. એમ રામ પાસે શું હતું?
વનમાં રાવણ પાસે લડવા ગયા રઘુનાથજી, ત્યારે રામજી પાસે હતું શું? રથ હતો એની પાસે, અરે કઈ નથી. જમવાનું, બપોરે જમવાનો સમય થયા ત્યારે જમવું શું? રાવણ પાસે બધી વ્યવસ્થા છે. સોનાની લંકા, ફરતો કિલ્લો, અંદર અસ્ત્ર શસ્ત્ર, જમવાની વ્યવસ્થા, અને દુનિયામાં ક્યાંય ન મળે એવા વૈદરાજ. સુષેણ નામના વૈદ હતા. 2 હાથ કપાઈ ગયા હોય, એ પોતાના 2 હાથ લઈને સુષેણ વૈદ આગળ જાય, અને સુષેણ વૈદ એને એની જગ્યાએ લગાડી અને ઔષધિ લગાડી દે, એટલે સવારે હાથ હતા એવા થઈ જાય. એટલી વિદ્યાઓ જાણતા હતા. એવા ઉચ્ચ કક્ષાના વૈદ હતા સુષેણ મહારાજ. લક્ષ્મણજીની મૂર્છા એને ઉતારી. આ કથા કહીને પણ કહેવા એ માગે છે કે શું રાવણ પાસે શું નહોતું, શું ઘટતું તું? કઈ નહોતું ઘટતું. ઘટતું તું જે એ છે કે સત્ય નહોતું, નૈતિકતા નહોતી. બીજાની સ્ત્રીનું હરણ કરે અને પછી હરણ કરીને પાછી ઉપરથી દાદાગીરી કરે. એક તો સીતાજીનું હરણ કર્યું અને પાછો ઉપરથી જો દબાવવા જાય તો શું થાય? રામની કથા કે કૌરવો પાંડવોની કથા આપણે પ્રેરણા આપે છે. વિજય સત્યનો જ થાય છે. પાંડવો 5 હતા, પણ પાંડવોના પક્ષમાં સત્ય હતું, પાંડવોના પક્ષમાં નૈતિકતા હતી. પાંડવો જીવનભર ધર્મ માટે જીવ્યા અને ધર્મ માટે જ જગતનો ત્યાગ કર્યો. ધર્મ માટે એને બધાનો ત્યાગ કર્યો. અધર્મના રસ્તે ન ચાલ્યા. પાંડવો જે કંઈ હારી ગયા એ જુગારમાં હારી ગયા. હવે જુગારમાં હારી ગયા તો ઘણા એમ કે છે કે જુગાર રમતા રમતા હારી ગયા હોય તો એમ કે નથી દેવું, લે જુગારમાં હાર્યો છું, નથી દેવું, થાય કર લે. હું તો ખોટે ખોટે રમતો હતો. તો અધર્મમાં પણ ધર્મ, જુગાર રહીમાં એની અંદર નૈતિકતા. જો કે ઘણા એમ કહેતા હોય કે એમાં બધું ધ્યાન બહુ રાખવું પડે, એમાં કઈ ખોટું ન હાલે, એમાં જે હોય એ પ્રમાણે હાલવું જ પડે. એટલે અધર્મના ધંધામાં નૈતિકતા તો રાખવી પડે. એમાં હાયરા એટલે આપવું જ પડે. ગમે ત્યાં ભાગી જાય, ઓલા ગોતી ને એની પાસેથી લીધે છૂટકો કરે. એવું સાંભળ્યું છે ને થોડુંક જોયું હોત છે. MCX માન જે ઓલા લગાડે ક્રિકેટ માન સત્તો, પછી એ જે કરે ભવિષ્ય કે આ જીતશે કે આ હારશે, એ ન થાય એટલે હારી જાય એ દેવું જ પડે. જોકે જુગાર રમવો એ જ પાપ છે. જુગાર કોઈ પણ રીતે જુગાર પાપ છે. આગળ કથા આવશે. 5 વસ્તુમાં કલયુગનો નિવાસ છે. કલયુગમાં 5 વસ્તુમાં, એમાં દારૂ, જુગાર, વ્યભિચાર, હિંસા અને છેલ્લું કલયુગે માગ્યું સુવર્ણ. 5 વસ્તુમાં કલયુગનો નિવાસ. હિંસા, દારૂ, જુગાર અને ધર્મ વિરુદ્ધનો વિકૃત વ્યભિચાર. આ 4 વસ્તુઓને 5મું સોનું
આની અંદર કલયુગનો નિવાસ છે. ધ્યાન દેજો, આ કલયુગમાં પાંચેયનો જમાનો છે. આ જેટલાના નામ લીધા ને આ એની ધજા ફરકે છે. અત્યારે ગંગાજલ મફત મળે, જેટલું જોતું એટલું મળે ગંગાજલ. બાકી દારૂ માંગજો જી, મફત ન મળે. ગંગાજલ કોક ને કહો મફત થઈ જાય, હાલ્યો હાલ્યો. જમના જલ થઈ જાય, તીર્થ જલ થઈ જાય, દારૂ મફત ન મળે. અત્યારે કેવો જમાનો છે તમે જુઓ, દારૂ, જુગાર, હિંસા, માંસાહાર, કેટલી હદે ભયંકર માંસાહાર. આહા, એક ટક, માત્ર એક જ ટકની ભૂખ ભાંગવા માટે બિચારા નિર્દોષ જીવની હિંસા. એને કોઈનું શું બગાડ્યું છે? આ પૃથ્વી, આ વિશ્વ ભગવાને બનાવ્યું છે, ને જેટલા વિશ્વમાં બનાવ્યા છે એ બધાને ભગવાને બનાવ્યા છે. એક કીડીને પણ મારવાનો અધિકાર માણસને કોણે આપ્યો? તમે કોઈ જીવને મારી શકો જો એને તમે બનાવી શકો તો. જો તમે એને બનાવી શકો, જો તમે કીડીને નવી જીવતી કરી શકો, નવી કીડી બનાવી શકો, તો તમે એને મારવાનો અધિકાર છે. કોઈ પણ જીવને, ખાસ કરીને બીજા જીવની વાત જવા દો, માણસને કોઈ જીવને મારવાનો અધિકાર નથી. માણસ જો કોઈ પણ જીવને મારે તો માણસને ભયંકર પાપ લાગે, ભયંકર પાપ લાગે. અત્યારે જમાનો જ છે, માંસાહાર કેટલો, દારૂનો પ્રભાવ કેટલો, જુગારનો કેટલો, ધર્મ વિરુદ્ધનો વિકૃત વ્યભિચાર. અત્યારે વિકૃતિ કેટલી. તમારી જે વસ્તુ આપણે વિચારી ન શકીએ, આપણે વિચારી ન શકીએ એટલો ભયંકર ધર્મ વિરુદ્ધનો વ્યભિચાર. તો મારો કહેવાનો અર્થ, આ બધા કલયુગના જ રૂપ છે અને એમાં મજા બહુ આવે. માળા કરવા બેસજો રાતે 12 થી 3 માં થાય તો કેજો. 12 થી 3 નહીં, 12 થી 1, એક જ કલાક. 1 કલાકે નહીં, અડધી કલાક. અડધી કલાક નહીં, 15 મિનિટ માળા, ભગવાનનું નામ. એવી નિંદર આવી જશે તરત. પણ જો રાત્રે 1 વાગે ઓલા પત્તે રમવા બેઠા હોય, 3 પત્તા, તો ક્યારે સવારના 6 વાગે ખબર ન પડે. એટલી મજા આવે, એટલો જલસો આવે. નો ચાની જરૂર પડે, નો કાંઈ જરૂર, વગર ચાએ સવાર પડી જાય ને એટલી મજા આવે. બગાસુય ન આવે. ઈ પ્રભાવ કેનો છે? ઈ પ્રભાવ કલિયુગનો છે. તમને ગંજીપતે રમવાની મજા આવે એનું કારણ કલિયુગ છે. કલિયુગને બહુ ગમે. કેટલાક કામ કલિયુગને બહુ ગમે. તમે અત્યારે કથા સાંભળવા બેઠા છો ને, એ કલિયુગને જરાય ગમતું નથી. સાંભળી લેજો બરાબર. તમે જે અત્યારે કથા સાંભળવા બેઠા છો, બિલકુલ ગમતું નથી કલિયુગને. ફરતો આટા મારે છે ઉપર નીચે કે આ બધા કથા સાંભળવા બેસી ગયા. આ કથા સાંભળશે તો મારો ધંધો કેમ હાલશે, મારું કામ કેમ હાલશે? કલિયુગને સત્કર્મ ગમતા નથી. એટલે આપણે ત્યાં એક સૂત્ર છે, સારા કામમાં 100 વિઘ્ન. કેટલા? સારા કામમાં 100 છે ને, આપણે ત્યાં કહેવત છે, આજકાલની નથી. આ કહેવતનો સાર ઈ છે
કે સારા કામમાં જ વિઘ્ન છે, ખરાબ કામમાં વિઘ્ન છે કયો? ખરાબ કામનું ક્યાંય સૂત્ર છે કે ખરાબ કામમાં ક્યાંય વિઘ્ન જ નથી. ઉલટાનું જોરદાર હાલે. અત્યારે હારા ધંધા જ આ થઈ ગયા દારૂ જુગારના. કોઈ પણ સારું કાર્ય કરીએ એમાં વિઘ્ન ની ચિંતા રહે છે. આપણે કથા સાંભળીએ, માળા કરીએ, કોઈ પણ સત્કર્મ કરીએ એ કલયુગને ગમે નહીં. એટલે તમને કંટાળો આપે, સુસ્તી આપે. કથામાં બેઠા હોય તો ન હોય નહીં બધા કામ યાદ આવે. કાંઈ યાદ ન આવે તો ધીરે ધીરે સુસ્તી આવે, હાથ પગમાં ખાલી ચડી જાય. એમ થાય કે હાલો ને ક્યાંક બહાર આટો મારી આવી. આ બધા વિઘ્ન. સારું કામ કરવા બેસો એટલે આનાથી એકેય સારું કામ છે નહીં હો ભાઈ. આ સારામાં સારું કામ છે, પણ એમાં વિઘ્ન આવે જ, એમાં કસોટી થાય જ. કસોટી થાય પણ જો આપણો સંકલ્પ મજબૂત હોય તો ભગવાન આપણી સાથે હોય. ભાગવત સપ્તાહ કરવાનું નક્કી કરે ને ત્યારથી જ વિઘ્ન શરૂ થઈ જાય. પણ જો સંકલ્પ હોય, પણ જો આપણું મન મજબૂત હોય, જો આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે હે કુળદેવી, હે અમારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન દયા કરજો, આ કાર્ય નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. સત્કર્મમાં પ્રાર્થના કરવી જ પડે, કારણ કે એ તો જ નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. નકર કલયુગ ચારુ બાજુ ફરે જ છે, એ કરવા જ ન દે. કથા વંચાય ત્યાં નિંદ્રાય આવે જી, એ જી પર નિંદા બહુ પ્યારી રે, એ પર નિંદા એ બહુ પ્યારી રે, મિથ્યા સુખમાં આનંદમાં, એ ખોટા સુખમાં આનંદ માણું, અને બહુ રાખું હોશિયારી રે. અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મારા, અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મારા. એ જી માફ કરો ને મુરારી રે, અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મારા. સંત દુભવ્યા, સાધુ દુભવ્યા, એ દીધી બ્રાહ્મણો ને ગાળો રે. પાપી પૂરો જૂઠા બોલો, એ જી બહુ રાખું હોશિયારી રે. અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ. નરસિંહ મહેતાનું ભજન છે, અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મારા. એમ કહીને એને પોતાના અવગુણ ગણાવ્યા. કોઈ પોતાના અવગુણ ગણાવે? ગુણ ગણાવે. મને આટલું આવડે,
મને આટલું ફાવે. કોઈ પણ માણસ પોતાના વખાણ કરવા બહુ ગમે, પણ પોતાની નબળી વાત આવે ને તરત મોઢું બગડી જાય. આવી વાત ન કરવી તમારે. આવી વાત કરવી હોય તો વાત જ ન કરવી. સંતને પોતાના અવગુણ ગમે. સંત કહી શકે મોસમ કોન કુટિલ ખલકામી. સંત કહી શકે કે અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મારા. તો કૌરવો પાંડવોનું યુદ્ધ થયું, પાંડવોનો વિજય થયો. કૌરવો પાંડવોના યુદ્ધની અંદર દ્વારિકાનાથ પાંડવોના પક્ષમાં રહ્યા. શું કામ? પાંડવો એના સગા થતા હતા એટલે. એમ તો ભગવાનના ઘણાય સગા કૌરવોના પક્ષમાં પણ હતા. ભગવાનને અગર જગતમાં કોઈ સગપણ સાચું હોય તો એ માત્ર પ્રેમનું છે, સત્યનું છે, ધર્મનું છે. તમે ગમે એટલા ભગવાનના સગા થતા હશો, પણ તમારા જીવનમાં જો ધર્મ નહીં હોય, તમારા જીવનમાં જો નૈતિકતા નહીં હોય, તમારા જીવનમાં જો સત્ય નહીં હોય, તો ભગવાન ક્યારે તમારા પાસે નહીં આવે, ક્યારે તમારા પક્ષમાં નથી. જ્યાં સત્ય છે ત્યાં જ ઈશ્વર છે. પાંડવોના પક્ષમાં એટલે હતા, પાંડવોના પક્ષમાં સત્ય હતું, ધર્મ હતો. અને પછી તો યુદ્ધની અંદર જ્યાં કૃષ્ણ હોય એનો કોઈ દી પરાજય પણ ન થાય. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રીહીર વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર મમ. જ્યાં કૃષ્ણ હોય એનો કોઈ દિવસ પરાજય ન થાય. જ્યાં ભગવાન હોય એનો ક્યારેય પરાજય ન થાય. અંતે પાંડવોનો વિજય થયો, જય જયકાર થયો. ભીમ અને દુર્યોધનનું યુદ્ધ ચાલે છે. ભગવાને ઘણે ઠેકાણે પાંડવોનો પક્ષ લીધો છે. અને ભગવાને પાછું જાહેર પણ કર્યું છે કે હું તો સત્યના પક્ષમાં જ છું, હું ધર્મના પક્ષમાં જ છું, હું સંતોના પક્ષમાં જ છું. કોઈને ફાવે તોય ભલે, ન ફાવે તોય ભલે. કોઈને વાંધો હોય તો ભગવાન એમ કે થાય કરી લેવાની છૂટ છે. ભગવાને જાહેર કરી દીધું હું ધર્મના પક્ષમાં જ છું અને રહીશ. મહાભારતના યુદ્ધમાં દ્વારિકાનાથે ઘણા સ્થળે ખોટું કર્યું છે. ભગવાન કે ફાવે તોય ભલે, ન ફાવે તો થાય કરી લેવાની છૂટ છે. મારા પાંડવોને જીતાડવા માટે હું બધું કરીશ. અશ્વત્થામા મરાયો ત્યારે ભગવાને ધર્મને કહ્યું તમે ખોટું બોલો. ધર્મે કહ્યું ખોટું બોલું. ભગવાન કે બોલવું પડશે. કોણ કે છે? કૃષ્ણ કે છે ખોટું બોલવાનું. અશ્વત્થામા મરાયો તો કે હા મરાયો એમ કેજો. દ્રોણાચાર્યનો દીકરો તો કે હા દીકરો. ધર્મએ કહ્યું મહારાજ એટલું બધું મારાથી ખોટું ન બોલાય. ભગવાને કહ્યું બોલવું જ પડે નહીતર હું આયલો. ધમકી દીધી.
ધર્મરાજા જાજુ તો ખોટું ન બોલ્યા, પણ એટલું બોલ્યા કે ઓને પૂછ્યું દ્રોણાચાર્યે કે ધર્મ અશ્વત્થામા મરાયો? ત્યારે કહ્યું કે હા મરાયો, પણ નરોવા કુંજરવા, મનુષ્ય કે હાથી એ ખબર નહીં, એટલું ખોટું બોલ્યા. એને ખબર જ હતી કે હાથી જ મર્યો છે. અશ્વત્થામા દ્રોણાચાર્યનો દીકરો, અને દ્રોણાચાર્યનું જીવન તો જ ટકે જો એનો દીકરાનો એનો દીકરો જ એની આસક્તિ, એનો દીકરો જ એનું મોહ. કેવી આસક્તિ! ઘણાને આસક્તિ ઓવર હોય, ઓવર, વધારે વધારે આસક્તિ પણ ડૂબાડે છે. પ્રેમ હોય, લાગણી હોય, મોહ પણ હોય, પણ અતિ મોહ છે એ ડૂબાડે છે. એટલા માટે ડૂબાડે છે કે બધું તો આપણું ધાર્યું થતું નથી. બધું તો આપણું ધાર્યું થાય. ઈશ્વરનું જે ભગવાન ધારે છે એમ થાય છે. તો ઘણીવાર અતિ આસક્તિમાં માણસ પાગલ થાય. આમ કેમ ન થયું? ભાઈ ન થાય, કોઈનું નથી થતું. કદાચ કેટલીક વસ્તુ તમારા ધાર્યા વિરુદ્ધની બની, તમે જેના વિના રહી નથી શકતા, એ તમને છોડીને ગયા, બિલકુલ તમે સ્વીકારી નથી શકતા, પણ એ સ્વીકારે એનું નામ ડાયો માણસ છે, એનું નામ સમજદારી છે. કેમ કે જગતમાં આપણો જન્મે આપણી ઈચ્છાથી નથી થયો, આપણું મૃત્યુ પણ આપણી ઈચ્છાથી નથી થવાનું. અરે જગતનું મૃત્યુની વાત એક બાજુ જવા દો, કોઈ પણ કામ આપણે ભલે મહેનત કરીએ, ઘણા બધા કામ એવા છે કે આપણી ઈચ્છાથી નથી થતા, ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે. સમજદાર માણસ એનું નામ કહેવાય કે જેવી ભગવત ઈચ્છા, ઈશ્વર ઈચ્છા બલી હશી, આવું માની જે ભગવાનનો ભરોસો રાખીને જીવે છે એ સમજદાર વ્યક્તિ છે. ભગવાનનો ભરોસો રાખીને જીવે તો સુખી થાય, નો રાખે તો દુખી થાય. જી થવું હોય, એનો કોઈ બીજો રસ્તો નથી. તમે નહીં રાખો તો મથો, ગમે એટલી મહેનત કરશો, થાશે તો ભગવાનનું ધાર્યું. ધાર્યું ધણીનું થાય, પરંતુ સત્ય કર્મ તું કરતો જા. આવ્યો છે તું આ સંસારે, સફળ જન્મ તારો કરતો. ધાર્યું ધણી થાય, પરંતુ સત્ય કર્મ તું કરતો જા. આવ્યો છે તું આ સંસારે, સફળ જન્મ તારો કરતો, સફળ જન્મ તારો કરતો. તનથી મનથી મનથી એ તનથી મનથી એ વચનથી, તનથી મનથી વચનથી ભાઈ સાચી સેવા કરજો ભાઈ. એ તનથી મનથી વચનથી સાચી સેવા કરજો ભાઈ. સત્યમેવ જયતે આખર તો, એમાં સાની હોય, એમાં સાની હોય.
એ દયા ધર્મમાં નિષ્દિન રહેજો, દયા ધર્મમાં, ધ્યાન ધર્મમાં, દયા ધર્મમાં નિષ્દિન રહેજે, નામ હરિનું લેતો જા, આયો છે તું આ સંસારે, સફળ તારું કરતું, સફળ જન્મ તારો કરતો, સફળ જન્મ તારો કરતો, તારું ધણી થાય દુનિયામાં, એ દાયરું ધણીનું, દાયરું ધણીનું થાય દુનિયામાં, સત્ય કર્મ તું કરતો જા, આવ્યો છે તું આ સંસાર, સફળ જન્મ તારો કરતો